Yeah, Linenu, Reino Rabbeinu from Shalom. I read a very interesting story a short while ago, and I think it's a good topic to see, and we could see the connection to the Dvar Malchus this week with Hashem's help. So the story goes like this: there was a rabbi that lived. Seems about he was born about 100 years ago, and he passed away about 40 years ago. And this rabbi was what seems what they're writing about him. He was a hidden tzaddik. His name was Rabbi Yosef. I can't remember his last name. And he was a makubal. He learned a lot of Kabbalah, and he was a hidden tzaddik. Now this hidden tzaddik, when this hidden tzaddik was about to pass away, he passed away young at the age of 68. So 3 days before he passed away was Lag BaOmer, and they were listing he was listing all the hilulas of tzaddikim that were recent, and obviously there was a special time. It was the hilul of the Rashbi. And he mentioned at the end of the list, he said in 3 days or Tuesday, I didn't get that clear, but anyway, on the 35th, he said on the 35th day of the Omer, there's going to be a big hilula. And that's what happened 3 days later. This was in the year Tavshin Mem Gimel. 3 days later, on Chaf Iyar, the 35th day of the Omer, he didn't feel well. He was in the Idra of the Rashbi, I think. He would go to the Rashbi's cave a lot. He was there, if I'm not mistaken, he was there. He fainted, and he woke up. He asked he needed seltzer. No, this is how the story went. Anyway, by the time they brought it, and to make a long story short, he passed away that day. So he had made it quite clear that he would pass away on the day that he passed away. He said 3 days before he passed away that he was going to pass away on that day. And that's what actually happened. That he passed away on that day. And this is a rabbi, I can't say, I mean, he was a hidden tzaddik, so it seemed like he didn't want very great publicity. But from what I read about him, he seemed to be quite an amazing person. He was a descendant of Rabbi Chil Michal of Zlotchev, and that's how he would write his name. A lot of times he would write that he's a neched of the Magid of Zlotchev, Rabbi Chil Michal of Zlotchev. And because his father was a descendant of Rabbi Chil Michal of Zlotchev. So obviously he was quite a great person, and he knew when he was going to pass away. It seemed that there was some other story they said about him. He did accomplish. He was quite an amazing person. So they reminded me, and I think it's a very well read, and we didn't have an opportunity and other opportunities in the past to go into this. I think it's a well read, especially last week we spoke about that Eliyahu Navi, it seemed like he passed away, but
from this letter that he sent and made it clear he didn't. And Yosef also seemed that he passed away, but he didn't actually pass away. And I think today, Linda, we're going to concentrate on how we see by the Rebbe Malchus the difference. Then we're going to give the example of the Rebbe Ayatz. Which the Rebbe Ayatz was obviously the Rebbe Ayatz is a Rebbe, and we can't compare a Rebbe to a tzaddik. That's a hidden tzaddik, because a hidden tzaddik, you have 36 of them, or whatever the lashon is, and the Nasi Adar is one. Tzaddik Yisrael is only one. You can't compare it, but being that the story is the story I just read, and it reminds me of it. So the Rebbe Ayatz was similar. The Rebbe Ayatz, the sixth Chabad Rebbe, Rabbi Yetzer Yitzchak Schneerson, when he was in the year that he was going to pass away, he signed his name, the Rebbe signed his name with the Yud written more like a Yud in a Sefer Torah. The whole name is script, and the Yud is written like the Yud in the Sefer Torah. That's how the Rebbe Ayatz signed his name the year before. Every time he signed, and the year before he passed away. I once, if I'm not mistaken, my father has a letter like that. I saw actually the letter. It's a known thing. It's the Rebbe Malchus that mentions it in the Sikha. I think in the Chuzil's Chelik Beis, if I'm not mistaken. It's a known thing. The Rebbe Ayatz, in the last year of Chaim Chiyusiv Olnadein of his life in this world, the Rebbe Ayatz made it clear that he was going to pass away on Yud Shvat, because that's what came later clearly, that he signed his name with the Yud very bold. The whole name is thin line, but the letter Yud is a mamish like relatively like a Yud in a Sefer Torah, a thick letter. And the Rebbe Malchus explains that the Rebbe Ayatz's avodah was connected to the level of 10, and that's in the Dvar Malchus of Yisrael, if I'm not mistaken. Like Moshe Rabbeinu was also 10 amas high. The Rebbe Ayatz had a unique connection to the number 10, and the Rebbe Ayatz passed away on Yud Shvat. And the Rebbe Ayatz had a mimer printed for the day he passed away, which is the mimer Bas Ligani. And the Rebbe Malchus brings in Kudus Siris, Chelik Tezayin, if I'm not mistaken, that the Rebbe Ayatz hinted in that mimer that he's going to pass away. One of the things it says there is that the king is machsh l'chayav mineget. The king throws his life to the side. Or it says also, a person doesn't know the day he's going to pass away. Something like that. Obviously, the Rebbe Ayatz did know. But if I'm not mistaken, the Rebbe Ayatz put that in the mimer. If I'm not mistaken, that's the lesson. And the Rebbe Ayatz made it very clear, relatively speaking, that he's going to pass away and when he's going to pass. Obviously, we have the Rebbe Malchus says that Al Tiftach Pes. The Rebbe Ayatz didn't say a lashon that's Adasai clear, but he hinted it relatively extremely clearly. And the Rebbe Ayatz also did something very unique. I just learned today about it in the Sefer Yechia Melech from Rabbi Volpa, that I didn't know until I saw this. That during the end of the lifetime of David HaMelech,
David HaMelech had already given over to Shlomo HaMelech while David HaMelech was still alive and was king. David HaMelech had already given over to Shlomo HaMelech certain Inyani Malchus, that he was already ruling to some degree, but it was as a shliach of David HaMelech. That's how it's explained over there, because you can't have the two kings. And the Gemara says clearly that David HaMelech, he didn't want to pass away on Shabbos, he wanted to pass away on Sunday, if I'm not mistaken. The Gemara says that you can't, Hashem told him you can't do that because that's already supposed to be the day of the Malchus of your son, and kingship can't touch one another. You can't have two kings at the same time. So I didn't know this, that David HaMelech had already put Shlomo HaMelech in certain positions of kingly positions already while his lifetime, but it was not as him on his own. Rather, it was as a being sent to do it as per his father's instructions. And being that, this is the way he explains it, being that a shliach Sodom kamoisai, and being that Shlomo was already kamoisai like David, he was already similar to David, so therefore he had the ability to be a shliach of David in doing certain inyanei malchus that David had already given over to him. But it wasn't that he was actually ruling on his own, rather it was more he was doing what his father was telling him to do. So we find this by the Rebbe Rayatz, and the Rebbe Malchus says that very clearly, that the Rebbe Rayatz asked the Rebbe Malchus says that to bring for the Chassidim. This was something extraordinary, that the Rebbe Rayatz is asking the Rebbe Malchus says towards the end of the Rebbe Rayatz's life in this world, that the Rebbe Malchus says this would be the one to bring for the Chassidim. In place, or as a how do you say, a messenger of the Rebbe Rayatz. Representative. Okay, very good. A representative of the Rebbe Rayatz, which is very clear that the Rebbe Rayatz saw that the Rebbe Melech HaMashiach is going to be the coming leader. And the Rebbe Rayatz, the Rebbe Rayatz already had the Rebbe Malchus to do things that only a Rebbe is doing. Because to bring for the Chassidim, that's not something anyone else is going to do. So obviously it was a representative of the Rebbe Rayatz. However, just the mere fact, it was al derech what it says about David and Shlomo. That the mere fact that the Rebbe Rayatz asked him to do it, asked him to do it, and asked him to do something that's a Rebbe's Inyan, is a clear statement. So that's another thing, showing clearly that the Rebbe Rayatz has made it clear that there is going to be a Mamal Malkim, and who is the Mamal Malkim, and that the Mamal Malkim is already the degree of Mamal Malkim that's possible already while the Rebbe Rayatz is still alive. So these are things that the Rebbe Rayatz made clear that he's going to pass away. And that the Rebbe Malchum says is going to be the new Rebbe. I don't know, anyway. So now let's go to the Rebbe. Malchum says that, and let's see how the Rebbe Malchum says that, at least in some ways that we'll mention at the moment. There's many more ways, and as time goes, I see more and more ways
that the Dvar Malchus made it very clear that he's not going to pass away, especially in so far the last and most recent year that we heard the Dvar Malchus speak, and the so far the most recent that we saw the Dvar Malchus is Chanuka is so is the following. So let's go to the things that are quite obvious, and then we could go to things that are maybe a little bit more that you need to think about. But the things that are very obvious, okay, is that the Maimarim that are Molukot, which are Maimarim that the Dvar Malchus edited for special occasions. The Dvar Malchus began to edit in Tavshin Mem Zayin Maimarim and print them upon certain special occasions. Tavshin Mem Zayin and Tavshin Mem Ches, it wasn't every special day, but then already in Tavshin Mem Tes, it was every special day. Right? Or one second, no, I might be confusing it. 1 second. So we have 1 second. Oh. יאללה, חג שמח. שמח. שלום. הבאתי משהו לשתות? זה יותר. יש עוד כאן, זה עוד סתם, כן. אז ככה. לא. French fries. תודה רבה. בבקשה. Amen. Sameach. So we will change the language a little bit. Okay. Bezrat Hashem, Hayom ze Yom Shlishi, Hayom Leil Shlishi shel Chanuka. Leil Shlishi shel Chanuka ze Inyan shel Gula, it's Admor Rishon shel Chabad. Admor Rishon shel Chabad haya bekele al ha'pulot shelo, ha'avatzat hayadut, ויצא מניסים שהראו בעם ישראל שזה הדרך שבורא עולם רוצה. שחוגגים את היציאה שלו, לא רק לבד זה שיצא צדיק מכלא, שזה דבר מאוד חשוב, אבל גם וזה הראה שהדרך שהוא מייסד, האדמו"ר הראשון של חב"ד, בורא עולם רוצה את הדרך הזה. ככה, זאת אומרת, אצל צדיק, בפרט צדיק הזה, זה בדיוק פרשת השבוע, שיוסף הצדיק יצא מבית האסורים, כן? למה נכנס לבית האסורים? בפשטות, מה שכתוב בפסוקים, זה היה עלילה לגמרי, וככה היה גם אצל האדמו"ר הזקן. אנחנו לא מדברים על אפילו חשש שהיה אמור להיות שם, לא אמור להיות שם כלל, אבל היה עלילה לגמרי, זה ככה היה אצל יוסף הצדיק, וככה כמה מאדמו"רי חב"ד היה להם אותו מצב, שזה לא ידוע לי כרגע על עוד צדיקים, שאולי יש עוד צדיקים, לא ידוע לי, אבל אצל אדמו"רי חב"ד בפרט, יש את העניין הזה, שהיו בכלא על עלילה לגמרי, אבל מה שבטוח שהעלילה שאם מגיע מצב כזה יש סיבה, בפרט אצל צדיקים, זה לא סתם חס ושלום שמישהו עשו עליו עלילה, מדובר על צדיק, שאם היה עליו עלילה שסתם
ניסו להכניס אותו לכלא, זה היה בגלל שאצל בורא העולם היה סיבה מאוד, מאוד עמוק לזה. שלכן הצדיק היה צריך להיות במצב כזה, וכשהוא יוצא מזה, זה מראה משהו עצום. כמו בדוגמה בפרשת השבוע, שיוסף הצדיק יצא מהכלא, הוא לא רק שחררו אותו וזהו, שחררו אותו ואחרי זה הוא נהיה משנה למלך. הוא הגיע לדרגה מאוד גבוה במלכות של פרעה, וזה מראה לנו, כתוב מעשה אבות, וכל מה שכתוב בתורה זה דבר שאמור להיות נמשך בכל הדורות. אז אם יש מצב שרואים בתורה שצדיק היה בכלא, וכשיצא מכלא מה היה אחרי זה? הוא נהיה משנה למלך פרעה, והוא הצליח, כתוב משהו ענק, שיוסף הצדיק הצליח להשפיע על המצרים, שהם היו הכי גרועים בעניין, כן, הם היו הכי גרועים, הוא הצליח שכולם יעשו ברית מילה, שכל המצרים, למה? ככה הוא הצליח, על ידי זה שהוא היה היחיד שהיה לו אחריות על כל האוכל בכל מצרים, אז רצו אוכל, אמר להם, אתם צריכים למות. ברית מילה בשבילם לא היה פשוט, זה היה המצב הכי נורא בשבילם. זה המדרש אומר? כתוב, כשהוא השפיע עליהם, זה נכון. על זה יש שאלה מאוד, כמו שאתה שואל, מה לגוי למול? אנחנו יודעים, בני ישראל מולים וגויים ערלים, אנחנו קוראים לגוי ערל, אז מה הקשר לגוי? זו שאלה טובה. אז יש שיחה מהרבי, אנחנו חושב שאתה מסביר, שבגלל שככה כתוב בפסוק, שכולם מכרו את עצמם ליוסף, בגלל שהגיעו למצב שכסף גם לא היה להם, גם אדמה לא היה להם לתת, אז כתוב שהם מכרו את עצמם ליוסף. יהיו עבדים. נכון, וככה כתוב בתורה שהעבדים של יהודי צריכים למות. כן? כן. ככה זה כזה ההלכה. אין לנו היום עבד, אין לנו את זה. אבל מהזמן שהיו עבדים לבני ישראל, צריכים למות. הם צריכים לעשות ברית מילה, וזה דבר שאין לנו כל כך הישג בו, בגלל שאין לנו היום עבדים, אבל בהלכות של עבדים, ברמב"ם, וזה פסוק מפורש, שצריכים למות כל העבדים. אז ככה הרבי מלכוס מסביר שזה הסיבה למה הוא עשה את זה, אבל זה לבד שהוא הצליח להשפיע על כל המצרים, הם רואים מזה שהוא לקח את המשרה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו מאוד גבוה בממשלת פרעה במצרים, והוא לקח את זה בדרך להשפיע על כל הגויים, שזה עשה משהו גדול מאוד. אז מה רואים מזה? זה רואים מזה אצל צדיק שהוא היה בכלא ויוצא, זה כמו, כתוב, זה כמו זית, שעל ידי שכותשים את הזית יוצא השמן. אז ככל שזכור, האדמו"ר החמישי של חב"ד אמר את זה בקשר לאדמו"ר הראשון של חב"ד, שזה, שהוא היה בכלא, היה כמו כתישת זית, ויצא מהכלא היה שמן. שמן זה בחנוכה, שמן מסמל את הסודות של התורה. סודות התורה זה כמו שמן מכמה סיבות, אחד מהם בפשטות, שסודות זה דבר שנסתר, והשמן רק נמצא בזית ולא רואים אותו, רק על ידי כתישה יוצאת השמן. זה הסיבה הפשוטה ששמן מסמל פנימיות התורה. עוד סיבה שזה יותר עמוק, שזה בגלל ששמן הוא דבר שהוא לא הכרחי.
אפשר לחיות בלי סמן. לחם ומים הם דברים הכרחיים לבן אדם, ואפילו יין יש זמנים בהלכה שחייבים יין. סמן בתור אוכל אין חיוב. יש מנהג ישראל בזמן חנוכה לאכול דברים עם סמן, אבל זה לא הכרח, זה לא דבר מוכרח. מה שמוכרח זה המים ולחם ויין. שמן מוסיף תענוג. זה עניין של תענוג שנתווסף על ידי... זוהר אומר על זה, רבי שמעון אומר על זה, מה זה שמן? בניך כשתילי זיתים, מה זה בניך כשתילי זיתים? שמי שלומד תורה, אז הוא זוכה שהילדים שלו יהיה להם ערך, גם שמן זה גם בקיץ וגם בחורף. אוקיי. אז מי שלומד תורה, הילדים שלו יהיה להם ערך גם בקיץ וגם בחורף. הם נשמרים, הם יהיו נשמרים ככה הזוהר קראתי. חזק? אוקיי. חזק, ישר כוח. סמן כתוב גם, זה כנראה גם קשור לזה, שסמן הוא דבר שהוא האסנס, הוא העצם של כל דבר יש בו סמן. העצם זה הסמן. מה הכוונה? גם בהלכה זה מדובר בעניין של סמן, שסמן מפעפע בכל דבר. סמן הוא לא נשאר, סמן חודר. אם יש סמן, ככה זה בהלכה. סמן חודר זה בשולחן כאן. זה אולי, בואו נגיד שזה מנהג אמריקאי. זה לא אשכנזי, לא ספרדי. אמן. זה לא לביבות וזה לא סופגניות. אמן. שמן מסמל את התענוג. ההלכות זה יותר מה שלחם ומים מסמלים. שכתוב שאין מים על התורה, וגם לחם מסמל את התורה. אבל זה עניין של הדברים ההכרחיים בתורה. זאת אומרת, שאם לא נדע איזה ברכה מברכים על משהו, אין לנו אפשרות לאכול. אין ברירה, חייבים לדעת ברכה. היו צדיקים, אולי לא צדיקים תלמידי חכמים, אבל היו צדיקים, כתוב עליהם, ראיתי סיפור, שהיו צדיקים שלא ידעו, אבל היו אנשים פשוטים ביראת שמיים תמימה, ולא ידעו הברכות, אז כל החיים אכלו רק לחם, שזה דבר פשוט. ראיתי סיפור על ככה. היה יהודי, לא ידע מה מברכים, מדובר כרגע לא בדור שלנו, דור שלנו יותר מאוד פשוט, דבר השם, ללמוד ולדעת שהרי אין לנו היום את העבודה הקשה ביותר שהיה על כל האנושות כולה, שלא נתן לאנושות כל כך להיות ידועים, בפרט יהודים ללמוד, היו חייבים לעבוד בשדה מאוד 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 פשוט, מגיל רך, מגיל צעיר, וחוץ מאלו שהיה להם הרבה כסף והיה הרבה רצון, למדו בחדר. היה הרבה יהודים בזמנים שעברו שהיו יראי שמיים תמימים, אבל לא ידעו הרבה. אפילו היה להם קשה לקרוא, לכן אפילו תקנו חזרת הש"ץ. השליח ציבור חוזר על לפני כמה זמן זה קראו? זה ככל שידוע לי בזמן הגמרא,
אבל אני לא רוצה להגיד, אז זה הרבה שנים, עשו את זה בשביל שהם שלא יודעים, כן. שלא יפעלו, כי אני מוציא אותם לחובה. כן, שהם יגידו אמן, וככה יוצאים ידי חובה, בגלל שהיה הרבה שלא ידעו לקרוא. ככה היה המציאות. לא היה פשוט, לא בזמנים שלנו, שברוך השם, אם רוצים בקלי קלות אפשר ללמוד ולדעת, וברוך השם היום כבר... גם התפילין, אמרו לי פעם לא היה תפילין, כמו היום כל מקום יש תפילין. תפילין היה אולי לא מהודר כמו שיש היום. זאת אומרת, בגלל שני דברים יש היום, יש טכנולוגיה, על ידי הטכנולוגיה, האם זה הכי טוב, אבל הרבה דברים על ידי הטכנולוגיה יותר מדויקים. מה שאמרנו בשיעור שעבר, שהרב משתמש עם למה רדיו, מישהו בא למה יש רדיו, ואז אמר לו הרבי, עם זה אנחנו נפיץ את התורה. את מה? עם זה נפיץ את השיעורים ואת התורה. כן, נכון. כן, טכנולוגיה, כן. אז טכנולוגיה, אפשר בגלל הטכנולוגיה יותר, לדוגמה, הריבוע של הבתים, של התפילין, שצריך להיות מאוד מדויק הריבוע, אז היום יותר קל אולי, שיהיה ריבוע מאוד מדויק, בגלל שאפשר להשתמש, אבל שעדיין הכל חייב להיות בידיים, לא עבודת יד, לא, אבל זה, בואו נגיד, לא נחזור לעניין שאמרנו לפני זה, העניין של הלימוד התורה היום וידיעת ההלכות יותר פשוט, והיו זמנים שלא היו יודעים, ואשר על כן היו חייבים לעצור ולא לעשות דברים, בגלל שלא היה להם ידע. מה זאת אומרת לנו? שהלחם ומים דברים הכרחיים. זאת אומרת ההלכות, בלי ההלכות אי אפשר לחיות. חייבים לדעת את ההלכות כדי לחיות. יין מסמל גם סודות התורה. ככה כתוב בגמרא, נכנס יין יצא סוד, ויין זה הגמטריה של סוד. כן, זה אותו גמטריה. אבל עדיין יין זה לא כמו שמן. ששמן לא אוכלים בפני עצמו, רק מערבים אותו מאוד משהו. זאת אומרת, אפילו כשכן אוכלים אותו, זה עדיין כזה מצב של הסתר. אפילו הסוד מתגלה, זה לא כמו יין שאפשר לשתות אותו בתור משקה בפני עצמו. שמן לא שותים שמן, מערבים, זאת אומרת עדיין אפילו כשכן אוכלים אותו, זה עדיין באופן מוסתר כזה, זה לא בגלוי. זאת אומרת, ככה מוסבר בשיחה של הרבי, ששמן מסמל את הסודות הכי גנוזות. יין זה מה שנקרא בלשון הזוהר, יין זה רזין, ושמן זה רזין די רזין, הסודות של הסודות. זה הסודות הכי עמוקות. וזה מסמל שמן ששניהם, יין ושמן, מוסיפים תענוג, זה לא דבר מוכרח לחיות, יין ושמן, מוסיפים תענוג, יין יותר מוסיף שמחה, ושמן יותר מוסיף עונג. זה העניין של עונג. ומה זה מסמל? הסודות והפנימיות של התורה, זה נקרא מה שהתגלה על ידי מלך המשיח וגאולה אמיתית והשלמה, זה נקרא סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, שזה הטעמי התורה, זה הטעמים לתורה. שיש הרבה דברים שהיום לא מבינים את הטעם לזה, ובגלל זה כמו, קצת כמו לחם, שמישהו שאוכל לחם בלי שום דבר עם הלחם, לא הכי פשוט.
זה קצת לא פשוט, אפשר לאכול לחם לבד, אבל הטעם נותן לנו את האפשרות יותר לאכול את זה, לתענג מזה. אז הסודות של התורה נותן לנו את התענוג, וככה נוכל לעשות אותם בלא משנה מה, בשיא החושך. לכן חנוכה, שזה היה בזמן בית שני, שלא היה מצב הכי טוב. כתוב שבבית שני אנחנו היינו תחת ממשלת גויים. לא היה לנו ממשלה לעצמנו בבית שני, היינו תחת כל דבר שהיינו עושים, זה היה תחת ממשלה של גויים. זה לא היה פשוט כמו בית ראשון. הזמן לא היה קל, וגם זמן היוונים, זה בפרט לא היה קל, והנס והחג שאנחנו חוגגים, שקשור בפרט לשמן, זה חג החנוכה. שזה מראה לנו שהתוקף של התורה, שנוכל להצליח לעמוד בזמן הכי קשה, זה על ידי השמן של התורה. שהשמן של התורה, כן, על ידי זה שיש לנו התענוג, שזה מגיע מהסודות, והסוד של הסודות, האלוקות של התורה. זה מה שנותן לנו את האפשרות, התוקף לעמוד בכל מצב בתוקף התורה. וזה ראינו בפרט לאחרונה, זמן חנוכה זה לפני בערך 2,200 שנה בערך. בזמן הקרוב אלינו, שהיה מצב טיפה כמו חנוכה, זה ברוסיה הסובייטית, שלא נתנו לבני ישראל לקיים מצוות, וזה זמן יותר קרוב אלינו, יותר שאנחנו יודעים את הפרטים, בגלל שהרבה חיים עדיין ממצב שהיו שם, שהיו ברוסיה הסובייטית. וראינו את זה בגלוי, שאלו שהצליחו להחזיק מעמד, ולהצליח לעמוד נגד כל ההמונים ומעכבים, וכל הדברים שניסו לעצור את התורה והמצוות, זה היה החסידים שלמדו חסידות. הם הצליחו לפרוץ את הגדרים של רוסיה, עד כדי כך שהיום כבר אין דבר השם את כל העניין הזה, שרצו ברוסיה, כמו היוונים, להשכיחם תורתך ולהעבירם על חוקי רצונך. אלו שהצליחו להעביר את זה ולפרוץ את הגדר הזה, אלו שלמדו חסידות. הם אלו שהצליחו. יש במשפחה שלי, ברוך השם, זכות שיש לי, האבא של הסבא שלי, הוא היה מאלו שהלכו במסירות נפש לאדמו"ר השישי של חב"ד, שלא משנה מה, יפיצו יהדות ברוסיה. בזמן שהיה הכי קשה לעשות את זה, שהיה נגד החוק לקיים מצוות, והצליח לעשות ברית מילות, הוא היה מועל, הלך ועשה ברית מילות לאלו שלא, אפילו בבית, היחיד שהיה בבית, בגלל הפחד, היה רק האמא, בגלל שפחדו מפחד מוות לעשות מצוות, אז ביסוד כזה, האבא של הסבא שלי היה הולך, עושה ברית מילה, הוא משאיר מתחת לכרית של התינוק מטבע של זהב, שיהיה לאמא ממה לחיות את עצמה אחרי כל זה, והוא, זה לפני 80 שנה בערך, 80 שנה בערך, ועד כדי כך
ברוך השם, מה היה אצלו? היה כאילו שבאמת עקבותם לא נודעו, הם לצערנו נלקחו וזהו, אבל הסבא, האבא של הסבא שלי, הרוסים אמרו לו, לך מפה. אז זרקו אותו מרוסיה בגלל לא רצו שהוא ימשיך, אבל עד בלית ברירה הוא עשה את כל מה שהוא הצליח לעשות, וברוך השם הוא יצא משם לחיים, והיום ברוך השם יש משפחה גדולה שלו, ברוך השם. אז זה נותן את התוקף. השמן, גם במדרש כתוב ששמן זה מסמל את המסירות נפש של בני ישראל. שבני ישראל מסוגלים למסור את הנפש, זה כמו הזית שקודשים אותו ועל ידי זה יוצא השמן שלו, ככה כתוב במדרש שזה מסמל את המסירות נפש של בני ישראל, שהם מסוגלים לעמוד בהכל ועל ידי זה יוצא הדברים הכי עמוקים. אפילו רואים את זה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שרבי שמעון בר יוחאי לא היה לו קל, הוא היה 13 שנה במערה, ולא היה לו גשמיות כלל, היה לו חרובים לאכול ובגדים לא היה לו, וחי על ניסים. והסודות של התורה יש לנו מרבי שמעון בר יוחאי. אז יודעים שזה מאוד קשור, העניין של מסירות נפש. הרבי מלכוס אומר שהיום אצלנו אין כל כך עניין של מסירות נפש. אצלנו היום זה עניין של מסירת הרצון. אנחנו צריכים לעשות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ולא להתבייש, בפרט לא להתבייש מאלו שמנסים לעשות ליצנות או משהו, זה לפעמים יותר קשה ממסירות נפש ממש. זה הניסיון, שאתה עושה משהו או שצוחקים או ש... זה צריכים לעמוד נגד ולהתייצב, זה לפעמים לא פשוט, אבל זה היום יותר עניין, אין לנו היום את הניסיונות שהיו בדורות שעברו, אין לנו מישהו שאומר לנו אל תלמד תורה, מי אומר לנו את זה? כל פתוח, מדרש כל מטר. ברוך השם, היום זה קל, אלא מה שצריכים, אפילו בזמן הקל, לדעת ולהרגיש שבזמן כזה צריכים להוסיף, כמו בחנוכה, שלא מסתפקים בנר אחד שהדלקנו בליל הראשון, מוסיפים ומהדרים יותר, מהדרים מן המהדרים, וזה בזמן שלנו, שהעניין שלנו זה לא להסתפק במה שעשינו, להתחזק ולהוסיף, שזה העניין של עמידה בתוקף, לא להתפעל משום דבר, אפילו לא להתפעל מזה שעשינו משהו היום. אומרים, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצר. נכון, ככה, חזק. אז מה נוכל לדעת ולהבין? שזה התחלנו את השיעור, אז בואו נחזור להתחלה של השיעור. שהיום יש לנו, ברוך השם, הרבי מלובביץ' שמצליח להפיץ יהדות בכל מקומות הנידחים. להפיץ יהדות במקומות שלא כל כך גלוי בהם יהדות. ולהוציא לאור את היהדות שיש בכל יהודי בכל מקום. שלא משנה איפה ולא משנה יהודי, זה נר שמדליקים אותו. כמו שאמרנו בשיעור הקודם, אין מסכים, כל יהודי לא מסכים לשם. נכון. יש קשר בין יהודי לבורא עולם ואין דבר נכון. יש קשר שלא חס ושלום אף פעם מתנתק. זה קשר הדוק.
אז שמעתי פעם, וזה דבר שיראה לנו, ככה הייתי ילד, אמרו לי את זה. אני למדתי בזמן הילדות שלי לא בחב"ד, וככה זכור לי, נראה לי ששמעתי אז. שפעם שאלו צדיק אחד בדור שלנו, שלא זכור לי, אם אמרו לי לא זכור לי, אז שאלו אותו, למה אתה לא עושה כמו האדמו"ר של חב"ד, שהוא שולח שלוחים לכל המקומות? למה אתה גם לא עושה את זה? יש לך הרבה תלמידים, למה אתה גם לא שולח שליחים לכל המקומות גם, במקומות רחוקים? אז הצדיק הזה אמר, שאם הוא יסלח מהתלמידים שלו למקומות רחוקים, הם לא יסערו ביהדות שלהם, הם ידרדרו, התלמידים שלו לא יחזיקו מעמד. חב"ד, הרבי מלכוס שולח למקום נידח, לא רק שהוא לא יורד, הוא מצליח להפוך את המקום. אז הוא אמר, אני לא מסוגל לעשות דבר כזה. אני לא זוכר, ככה סיפרו לי כשהייתי ילד, ככה זכרו לי. וסיפרו לי את זה עם משל. ככה זכור לי. מה המשל? משל כדירה כסיר רותחת. אם תיקח סיר רותחת ושים אותו באמבטיה מלאה מים קרים, כן? אחרי כמה דקות, המים בסיר, הם ירדו מהחום שלהם. הם לא יסערו חמים, הקור של המים שמסביבו, וישפיעו עליו וירד מהחום. זה פשוט. אבל אם ייקחו סיר, לא סיר, לא יודע איך להגיד את זה, משהו שהוא קשור לחשמל, כן? דוד, אני לא יודע איך אומרים את זה. קומקום, כן, קומקום שהוא מחובר לחשמל, כן? ואם שים את הקומקום שחבור לחשמל, אל תעשה את זה, אבל אם מישהו יעשה את זה, כן? יכניס את זה לאמבטיה של מים קרים, הקומקום שהוא מחובר לחשמל, הוא לא ירד מהחום שלו, הוא הפוך, הוא יגרום שכל המים יהיו חמים, אז הוא קשור לחשמל. ככה אמרו לי את המשל הזה בקשר לזה, שזה ההבדל של הצדיק הזה, זה צדיק גדול, וככה רואים במעשה. אין עוד צדיק שעושה מה שהרבי מלכוס עושה, אין אפילו, זה דבר מאוד פשוט, זה נס. אין אפשרות לעשות דבר כזה. לחיות במקום נידח, ולא לחשוב שאתה תרד, על הפוך, אתה תשפיע על כולם, זה ממש נס. בפרט, הסדר של חב"ד, וככה הרבי, ככה הסדר שהרבי מלכוס סידר, וככה זה הסדר עד היום, שאין מקבלים תמיכה כל כך. אמור להיות חי נושא את עצמו. כל מוסד של חב"ד בכל העולם אמור להיות חי נושא את עצמו. מה הכוונה? אמורים לראות ולהצליח להשפיע על הקהילה שלך שהם יתמכו בך. אתה לא תקבל... הוא מוסיף את התאונות, אף אחד לא דוד. אין שלי, הוא שולח בטבעות. אין מישהו, אין בנק גדול שמשלם את כל החב"ד בכל העולם. לא, זה לא... זה הדרך שהרבי מלכוס עושה, וזה מאוד חשוב. זה מראה שבאמת הצלחת להשפיע על המקום שלך, שהם תומכים בך, שזה יהיה חי נושא את עצמו. ככה, זאת אומרת ככה. בואו נגיד מאוד פשוט. בקשר ליהדות, בקשר להתוקף והאומץ, זה מגיע מהכוחות של הרבי. אין בזה שום שאלה. כמו הדוגמה של החשמל, איך זה יכול להיות שהמים
יתחממו, זה רק, go down. Don't do that. זה רק על ידי שהמים בהקומקום הם חמים בגלל שהם קסורים, הם חמים בעצם. יש להם את המקור החום. זה לא ירד, זה רק ישפיע על כולם. וכסף לכסף זה יותר עניין שאמור להיות מגיע מהמקום. זה לא מגיע מהמקור. הכסף אמור להגיע מהמקום כנראה, אבל זה מאוד, המילים של הרבי, שזה חי נושא את עצמו, זאת אומרת, זה דבר מאוד גדול. מוסד שהוא חי נושא את עצמו, זאת אומרת שהמוסד הוא חי נושא את עצמו. אז גם העניין של האלוקות, זה אמור להיות מצב מעין זה גם כן. שהאלוקות שיש בכל בית חב"ד, שאפשר להשפיע על כל הסביבה, זה באופן שהוא גם כמו חי נושא את עצמו באופן מסוים. שהחיות זה לא דבר נוסף אליו, אלא שהוא חי ממש. וככה, ברוך השם, שרואים היום את העניין הזה, עד כדי כך שאפילו פה, שזה לא מקום הכי חי, ויש שיעורי תורה, וברוך השם, שהשם עוזר שהצלחנו בחג החנוכה, שיהיה שיעור תורה במקום לא הכי פשוט. השם יעזור שבזה נצליח לראות כבר את בית המקדש השלישי, שיבנה כבר על ידי מלך המשיח, וכל שליח זה דבר שכל יהודי הוא שליח. ככה הרב מלכוס אמר בכינוס השלוחים הכי קרוב אלינו, לפני 30 שנה, אמר שכל יהודי שליח ואין יוצא מזה, אין יוצא כלל מזה, אין שום אחד שיכול להגיד שהוא לא. כל יהודי שליח, כל אחד צריך לראות ולדאוג להשפיע על עוד יהודים ולהיות חזקים, ובעזרת השם שמלך המשיח יגאל אותנו כבר, שהשם ייתן את האות להרב מלכוס להוציא את בני ישראל מהגלות, וככה יהיה לנו את הדלקת נרות בבית השלישי, בעזרת השם, שיהיה חנוכה שמח. ופעם ראיתי נכתב, הרב מלכוס אומר שאחרי שיעור צריכים לשאול האם יש שאלות. אז האם יש למישהו שאלות? Does anyone have a question? On Mosai, that's the question. רציתי לי, יש לי שאלה. נכון, יש כמה קנים בשבוע? במנורה של חנוכה 8, כן. זה קשור לשפע שעוד בעולם, משמונה צינורות, או שלא? מה 8 צינורות? לא ידוע לי כרגע, מה 8 צינורות? נכון, שעוד בעולם שפע? זה 7 מידות. 8 זה יותר עניין של למעלה, זה נקרא שומר ההקף. זאת אומרת, בדרך כלל יש 7 מידות. יש 7 מידות, אין 8. יש 8 זה יותר עניין של 7 וגם השומר ההקף. זה הלשון זאת אומרת שיש 7 שזה הרגיל, והשמיני הוא למעלה מהרגיל, הוא למעלה מטבע. זה העניין של שמיני שהוא למעלה מטבע. אבל בדרך כלל מה שמסודר, ככה הסדר של בורא עולם, שיש 7 מידות. יש עוד חכמה בינה ודעת, שזה המוחין, אבל אני לא לעת עתה שם, יכול להיות שזה, יש הרבה שאני לא יודע. אבל זה 7 וככה זה. 8 זה, יש אור מקיף, אבל זה לא,
זה לא העניין של... יש 7 כוכבי לכת. 7 כוכבי לכת, ככל שזכור לי. בדרך כלל אין... יש 8 בגדים לכהן גדול, יש 8 ימים לברית מילה, ויש דברים מסוימים שיש להם 8. יש מיני עצרת, יש 8 ימים של פסח, יש כמה דברים שהם מספר 8, חנוכה זה אחד מהם, אז יש 8 נסיכי אדם, שזה יש 7 רועים ו8 נסיכי אדם. ככה כתוב בפסוק, וזה בגמרא, מדובר על זה. ברוך השם, שהשם יצליח לנו לעשייה, אם תן לי השם